ਵਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ? ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਕੜ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉੱਪਰ स्वर्गदूत दिखाई दे रहे और प्रभु ने कहा सीगा पुराने नियम दे विच कि मैं इन्हां दे विचों दी होके जिहड़ा ये उपर ढक्कन लगा होया आ इहदे विचों दी होके मैं तुहाडे नाल की करूंगा गल। हालेलुया। सो इस संदूक दा सारा ही हिस्सा जिहड़ा आ ये यीशु मसीह नूं दिखाउंदा। किहनूं दिखाउंदा है? यीशु मसीह। सोने वाला हिस्सा यीशु मसीह दे ईश्वरत्व नूं और अंदर जिहड़ी छुपी हुई लकड़ी आ ओहदा हिस्सा यीशु मसीह दे मनुखत्व मनुखी रूप नूं। हालेलुया। हालेलुया। मनुखी रूप दे विच यीशु मसीह पूरा मनुख और ईश्वर भी पूरा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर भी पूरा और मनुख भी पूरा। तो ओहदे च असीं देख रहे सीगे। मैं हल्का जिहा टच दिना समझ आ जाए गल। आप देख रहे थे उत्पत्ति 3:14 पिछली बार देख रहे थे ना। उत्पत्ति 3:14-15 ऐत तो आप देख रहे कि स्त्री की संतान के वसीले आएगा। यीशु मसीह के बारे उत्पत्ति की किताब खुदा ने अनाउंस कर दिता सी स्त्री की संतान तो आएगा। हालेलुया। दुनिया च जिन्ने भी मन्ने जाते हैं लोग जिहड़े पैदा होंदे स्त्री की संतान नहीं कहते। काहदे कहते भला? बाप तो सदाउंदे आ, मर्द तो सदाउंदे आ। पर यीशु मसीह किस तो सदाऊगा? स्त्री तो। कारण की आ कि उस स्त्री का मर्द दे ना कोई संबंध होगा नहीं। हालेलुया। और वो स्त्री जिहड़ी आ पाक कुआरी होगी और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਇਆ ਕਰੂਗਾ और वो ਜਦੋਂ विश्वास करूगी तो पवित्र आत्मा ਉਹਦੇ अंदर ये काम करूगा कि वो एक औलाद ਨੂੰ पैदा करूगा। हालेलुया। ये गल सी। सो स्त्री ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। सृष्टि ਵੱਲ देख के ही पता लगता है कि परमेश्वर कितना महान है। ਜਦੋਂ ਦੀ महानता ਨੂੰ देखते हैं कुदरत ਨੂੰ सारी देखते तो पता लगता कितना महान है। हालेलुया। मैं इन्ने डरावने सिस्टम एडे एडे वड्डे पहाड़ एडे एडियां डूंघियां खाइयां देखने का खुदा ने मैनूं सौभाग्य दिता। और वर्ल्ड का सब तो वड्डा जिहड़ा झरना बहंदा आ नागरा फॉल कनेडा अमरीका के बार्डर ते प्रभु ने वो भी देखने का सौभाग्य दिता। और उत्थे खड़े होवो ते आवाज़ उहदी इन्नी भयानक है ना जदों पानी डिगदा है ना। और वो यानी कि आवाज़ तो ही डर लगता पूरा, यानी कि दिल घबरा रहा होंदा जो उत्थे नज़दीक होकर उन्होंने देखते। सो कहने का मतलब सारा कौन चलाने वाला, कौन करने वाला? झरनों नूं बनाने वाला कौन है? पहाड़ों नूं बनाने वाला कौन है? खाइयां नूं बनाने वाला कौन है? आकाशां नूं बनाने वाला कौन है? हर चीज़ जो भी आप देखते कुदरत दे विच सारी दी रचना खुदा करने वाला इहदे तो पता लग जाता। हालेलुया। सो मनुख का रूप धारण करने का कारण की है कि स्वर्गदूत का रूप धारण नहीं कर सकता। इत्थे आपां एक सवाल खड़ा करते हैं। सवाल खड़ा होंदा कि मनुख का रूप ही क्यों धारण करना सी? स्वर्गदूत इन्ने शक्तिशाली होंदे, किसी का भी रूप धारण कर लेंदा, किसी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेंदा। मनुख का ही रूप क्यों धारण किया? मैं पिछली बारी के हिस्से नूं हल्का जिहा रिपीट करदा ताकि समझ आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। वो इस करके धारण किया है कि असी मनुख हैं। असी किथे डिग पे? पाप दे विच डिग पे है ना। हालेलुया। आदम पाप च डिगा ते असीं सारे किथे डिग पे हैं? पाप दे विच डिगे। ते अग्गे जिन्नी भी दुनिया दी पैदाइश हुई है सारी किहदे विच हुई है? पाप। कोई अपने किसी भी धर्म ते घमंड कर सकता नहीं, किसी मजहब ते घमंड कर सकता नहीं, किसी भगती ते भी घमंड कर सकता नहीं, क्योंकि सारे किथे पैदा हुए हैं? पाप दे विच। हालेलुया। सो ये जिहड़े पाप दे विच पैदा हुए आ कि खुदा ने इन्हूं अपना एक दोस्त करके बनाया ना। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए रोज ठंडे वेले की करदा सीगा? तीसरा स्वर्ग छड्ड के
ਆਦਮ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦਮ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿੱਡਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਦਮ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚ ਸਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਲੱਭ ਲਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਉਤਪਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਚ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੌੜਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਦਹਾੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੰਬਦੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਦਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਵੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ 4000 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? 40 ਸਦੀਆਂ 4 ਯੁੱਗ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਸਵਾਲ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਅਗਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਏ, ਕਿੱਡਾ ਲਹੂ ਬਹਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਜ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਜਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਜ ਵਾਲੇ ਮੇਮਣੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੈੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਜ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਜ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ
ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਸੀ ਅਧੋਲੋਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ? ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਵੱਜ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਨਿਆਂਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਦਮ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਿਕਲਿਆ? ਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਆ ਜਾ। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, पाप की मजदूरी मौत है ना, और पाप ਨੂੰ परमेश्वर सह नहीं सकता। पाप ਨੂੰ सह नहीं सकता ਤੇ आदम तो बगैर रह नहीं सकता। हालेलुया। सच्चा प्रेम देख लो। सच्चा प्रेम अपराधां ते की पा दिंदा भला? सब कुछ ढक लेंदा, सब कुछ सह लेंदा। ते खुदा ने की कीता? सह के दिखाया। अज तक असीं जींदे हां ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਪਿਆਰ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਿਆਰ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। परमेश्वर न्यायी और धर्मी प्रमाणित होना है। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਾਮ ਯਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਜਿਹਾ ਪਟਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਗੂਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੂਆ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਟਲ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਿਆਲੇ ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਲੇਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰੀ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਾਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੌਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਤਾਵਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਠੀ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੌਕਾ ਮੰਗੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬੜੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 7 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਹੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ, ਨਬੀ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਪ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਨ। ਸਵਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ? ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਚ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ? ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਾਤੀਆਂ 4 ਦੇ ਉਹਦੀ 4-5 ਆਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 4 ਦੇ 4-5 ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ? ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਬੋਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ? 25 ਲੱਖ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। 6 ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸੂਟ ਚੱਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤੈਅ ਜੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦਗੀ। ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 15-20 ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੱਸਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਫੁੜਕ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਲਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਲਿਟਣ ਲਾਉਣਾ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਬੀਰਿਆਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਤ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਬੋਬੀ ਆ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਸੌਲੀ ਸੀ। ਰਸੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸੌਰਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਦੂਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਗਲਾਤੀਆਂ 4:4-5 ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਸੰਦੂਕ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਆ, ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਬਈ, ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹਿੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤ ਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਧੀਨ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤ ਹਿਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਪਈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਭਲਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਭਈ ਲੈ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਵੇ। ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਤਰ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਏ, ਹੈਨਾ? ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਭਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏ? ਆਏ। ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਏ। मुक्ति भी स्त्री द्वारा आई। जेकर पाप आया स्त्री द्वारा तो मुक्ति भी किहदे द्वारा आई है? परमेश्वर किहदे द्वारा आया? बंधन किहदे द्वारा आया? हालेलुया। नंबर 1 अदन विच औरत। नंबर 2 काना। काना जिहड़ा शहर सीगा गलील, काना विच औरत। नंबर 3 क्रूस कोल औरत। किते किते पाई गई? अदन दे विच पाई गई, काना दे विच पाई गई, और किते पाई गई? जिथे यीशु मसीह सलीब दिता गया उत्थे भी कौन खड़ी रही? चेले चूले के हो गए? भज गए। हालेलुया। मतलब औरत द्वारा ही मुक्ति आएगी। भाव्या ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ठीक है, प्रार्थना करते अपने पे देते हथ। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो धन्यवाद हो आज ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਮਰਥਿਆ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਕੁਦਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ।
ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ।